السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك القناة ديالي الاحتياطية الثانية فاتي تي في. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناءة اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها. ونتمنى تمشيو للقناة ديالي الاحتياطية فاتي تي في تشتركوا فيها وتبارطاجيوها. انا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت. كما كتشوفوا يعني هي وقعت لي فيها مشكل وتسنيرات لي لاشين ديالي دائما عن بلجيكا وعن ما يخص بلجيكا. يعني في هاد الظروف اللي راها كاينه المرض في بلجيكا زيادة قياسية في الإصابات وحالات الاستشفائية وحتى الوفيات. ككل اليوم منذ بداية هذا المرض في بلجيكا يقدم لكم أحدث التطورات ومستجدات هذا المرض في بلادنا نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية. وبحسب أحدث تقرير الصادر عن المعهد الملكي للصحة العامة ليوم الاثنين 5 أكتوبر بلغ متوسط عدد الإصابات بهذا المرض 2103 حالات يوميا بين 25 أكتوبر و 1 أكتوبر، بزيادة 32% عن فترة الأيام السبعة السابقة. وفي المقابل يبلغ عدد الإصابات لكل 100 ساكن المحسوب على مدى فترة 14 يوما من 18 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.5%، زائد 80% لبلجيكا بأكملها. وتسبب فيروس هذا المرض في الوفيات 10,064 شخصا في بلجيكا. منذ بداية هذا المرض بلغ عدد الوفيات اليومية 9.4 في المتوسط بين 25 و 1 أكتوبر. وبحسب السلطات الصحية يتم إدخال ما لا يقل عن 77 مريضا في المتوسط كل يوم إلى المستشفيات البلجيكية بسبب هذا المرض. وحتى يوم 4 أكتوبر تم نقل 866 مريضا يعانون من هذا المرض إلى المستشفى، بما في ذلك 186 في العناية المركزة و77 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. هذا سوف ما نراه في هذا الفيديو. Alors malheureusement, la stabilisation que nous avions espérée la semaine dernière n'est plus d'actualité. Au contraire, on constate à nouveau une nette augmentation du nombre de cas dans toutes les provinces et dans tous les groupes d'âge. Ce faisant, la trajectoire belge rejoint celle des pays qui nous entourent, comme la France et les Pays-Bas par exemple. Au cours des 7 derniers jours, on a compté en moyenne 2103 cas nouveaux cas par jour. Ceci est une augmentation de 32% par rapport à la semaine qui a précédé. Et pour donner un exemple frappant, le mercredi 30 septembre, nous avons largement franchi le cap de 3000 nouveaux cas en une journée. Comme on le disait, ces augmentations se retrouvent dans tous les groupes d'âge, sachant bien que c'est toujours le groupe de 20 à 29 ans qui est le plus important, suivi par les adolescents les plus âgés, donc le groupe 10 à 19, mais centré sur ce qui est 17 à 19 ans. Le nombre d'infections diminue par la suite en fonction de l'âge, mais malgré tout, il continue à augmenter chez nos aînés, comme nous le soulignons depuis plusieurs conférences de presse. En pratique, un chiffre qui nous inquiète particulièrement, c'est ce qui se passe actuellement chez les plus de 90 ans. Un exemple frappant, puisque depuis début septembre, on constate que le nombre de cas dans cette tranche d'âge a été augmenté de 10 fois. Il a donc décuplé pendant la période d'1 mois. On l'a déjà dit aussi, cette augmentation est présente dans toutes les provinces, bien que, actuellement, ce soit essentiellement les provinces wallonnes qui sont les plus frappées, avec, comme vous le voyez, une augmentation de l'ordre de 95% dans la province de Namur et de 67% dans le Luxembourg.
En nombre de nouveaux cas, la première position est toujours tenue par la région de Bruxelles-Capitale, avec 466 nouveaux cas diagnostiqués par jour la semaine dernière, soit une augmentation de 37%, ce qui est du même ordre de grandeur que l'augmentation globale pour le pays. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, les communes de Molenbeek, de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek et d'Anderlecht sont les plus touchées, à un point tel que l'ensemble de ces communes font 10% de l'ensemble des nouveaux cas diagnostiqués dans toute la Belgique la semaine passée. La deuxième plus important nombre de cas se trouve, je dirais comme d'habitude, à Anvers, mais où l'augmentation est modeste de 4% pour atteindre 294 nouveaux cas par jour. هام جدا تدابير جديدة في بلدية موlenbeek لمكافحة هذا المرض. بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة الإصابات بهذا المرض، قررت بلدية موlenbeek الاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها الحد من الحضور في حفلات الزفاف والجنازات والمسابقات الرياضية الداخلية بدون متفرجين، وطاولات لما يصل إلى 5 أشخاص في صناعة الفنادق والمطاعم، وإنشاء فريق كوفيد-19 لمراقبة الامتثال الإجراءات في هذا المجال. هذه هي بعض التدابير التي اتخذها مجلس رؤساء البلديات وأعضاء مجلس البلدية في بلدية موlenbeek يوم الخميس الماضي لمكافحة زيادة المفاجأة في عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 التي لوحظت في هذه البلدية الواقعة غرب بروكسل. ووفقا لرئيسة البلدية كاترين موريو في مقابلة يوم الأحد، لم تنتظر هيئة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية التي ستخضع للتقييم في غضون. على وجه الخصوص، تم الاتخاذ قرار لقصر مراسم الزفاف على العروس والعريس والوالد العروس والعريس والشهود. بالنسبة للدفن، يقتصر الحضور في المقبرة على 15 شخصا. في مواجهة الطبيعة الضيقة للعديد من الوحدات السكنية على أراضي البلدية، ستوفر البلدية مجانا غرفة تسمح للعائلات بتلقي التعازي مع احترام المسافات المطلوبة، وذلك لمدة يوم أو 2 أو 3 أيام. بالنظر إلى الشكوك القوية حول تطوير المراكز الرياضية، يجب إجراء جميع المسابقات الداخلية بدون متفرج. لن تكون غرف التغيير في متناول الأندية الزائرة إلا إذا كانت تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المدينة. في موlenbeek لم يعد يسمح بتنظيم وجبات عائلية لما يصل إلى 10 أشخاص، ولكن ل5 أشخاص في هوريكا على التراسات وأثناء المناسبات الخاصة. وسيتم توزيع صندوق متعدد اللغات يحتوي على التحديث عن كل ما يمكن معرفته حول انتقال المرض على السكان. نظرا لوجود نقص في موظفي البلدية ليكونوا قادرين على تولي المسؤولية هذه المهمة، ستوظف موlenbeek حوالي 10 أشخاص لتشكيل فريق كورونا لضمان الامتثال القواعد في الميدان. وأخيرا، تنص اللوائح التي اعتمدتها البلدية على أن أي شخص يخالف الأحكام ويرفض الامتثال الأوامر، ضباط التحقيق أو ضباط الشرطة، قد يعاقب بغرامة إدارية تصل إلى 350 يورو. Le réseau hospitalier est en train de s'organiser pour faire face. Reportage Sylvia Falcinelli, Isabelle Heusen. À l'UZ-Brussels, 25 patients sont actuellement soignés pour le Covid-19. 8 sont ici, à l'étage des soins intensifs. Vu la situation, l'hôpital universitaire a décidé de transférer des patients vers d'autres cliniques de son réseau. Aujourd'hui, on sent que la pression monte. On a de plus en plus de patients Covid, surtout aux soins intensifs. Et donc, nous avons pour l'instant un nombre limité de lits pour les patients Covid dans la phase 0 où on se trouve.
Plusieurs patients ont été transférés d'ici vers des hôpitaux d'Alost, mais aussi vers la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Ici, la semaine dernière, une deuxième unité Covid a été ouverte à cause de l'augmentation des cas, ce qui suscite une certaine inquiétude. Le risque, c'est qu'on arrive dans un stade où on va plus pouvoir prodiguer les soins réguliers et que donc on va devoir postposer des interventions, postposer des traitements qui sont quand même importants et que les hôpitaux vont devoir se fixer quasiment entièrement sur les patients Covid comme on a fait au mois d'avril et que plein de patients qui ont d'autres conditions n'auront plus accès aux soins. On n'en est pas encore à des images comme celle-ci tournées début avril. Mais clairement, les hôpitaux bruxellois se mettent en ordre de bataille. La situation à Bruxelles au niveau des hôpitaux est tendue, c'est ce qu'on me dit. C'est tendu, ça devient très serré. Et c'est ce qu'il faut éviter, à vrai dire. C'est ce qu'il faut éviter. Si c'est ça, il faut le gérer, mais il faut l'éviter. Il faut évidemment éviter qu'il y ait un dérapage. Il y a donc de l'inquiétude dans l'air pour les hôpitaux bruxellois. Les 2 prochaines semaines seront cruciales. بلجيكا تعرف على أول قرار لسامي مهدي وزير الهجرة واللجوء الجديد. كما تشوفوا يعني بزاف خوتي ديال الناس كانوا عارفوا باللي دخول وزير ديال الهجرة واللجوء يعني هو أصل عربي، يعني هو عراقي. دخول الهجرة يعني دخول هنايا هما قالوا صافي غادي تكون الأمور مزيانة وداك الشيء، ولكن ما عرفوش القرار اللي دارها. الا بغيتو تعرفوا القرار تبعوا هذا الفيديو وما تزابيوش باش تعرفوا القرار اللي خداه المهدي، يعني سامي المهدي وزير الهجرة واللجوء الجديد. هذا يعني خرج كبير على اللي كانوا قبل الحكومة اللي كانت قبله. أكد وزير الدولة الجديد للجوء والهجرة سامي مهدي من السيد دي في لليوم الأحد أنه سيتم إنشاء مراكز مغلقة إضافية للاحتجاز للأشخاص الذين وصلوا إلى نهاية الإجراء والذين يرفضون تطبيق القرار المتخذ ضدهم بالعودة إلى وطنهم. وقال سامي مهدي سيكون هناك المزيد من المراكز المغلقة للاحتجاج الأشخاص الذين تم اختارهم في نهاية الإجراء بأنهم لا يستطيعون البقاء في بلجيكا والضمان طردهم من البلاد عبر هذه المراكز. وأضاف وزير الهجرة واللجوء الجديد سأقود بسياسة جديدة وحازمة ولكن إنسانية أيضا. ويريد الوزير بشكل أساسي التركيز على قضية العودة لأن أرقام العودة كما يقول بحاجة إلى التحسين في حين سيتم تقديم الدعم للأشخاص العائدين بالتعاون مع المدن والبلدات. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإجراء أقصر بحسب ما ذكر. وأشار قائلا إذا كان الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للجوء يضطرون أحيانا إلى الانتظار لمدة عام أو عامين للحصول على الرد فسوف ينتهي بك الأمر بعدم رؤيتهم يغادرون. وفيما يتعلق بالمسألة الحساسة المتمثلة في الزيارات المنزلية شدد سامي المهدي وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة على أنه سيتخذ جميع المبادرات القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يرفضون بوضوح التعاون في عملية العودة. يعني هذا زي القضية كما تشوفوني صحاب اللجوء كانوا كيجلسوا عام وعاد كيستناو شي يردوا لهم ولا لا، قال لهم هذا ما يجلسوش عام، يعني قبل عام يقولوا لهم واش يجلسوا والله يردوهم للبلاد واخا لجوء. يعني بحال قال واحد هنا جالس يعني ما عنده والو يديروهم في السنتر باش يردوهم، يعني كل شيء غادي يعني هذا يعني جا هذا صعيب. هذا الوزير ديال الهجرة واللجوء هو صعيب، هو قالك اصله عراقي ولكن هو يعني مسيحي واخا الاسم ديالو سامي المهدي. يعني صراحة هو صعيب، يعني واخا كانت لأنه هو بالحزب ديال الانفيا ديال لي فلامو، هو مع الجهة ديال لي فلامو. ايوا هذا هو الوزير اللي دخل الجديد اللي راه هدايا القانون ديالو
اصعب مما كانوا يتخيلوا، يعني بزاف كانوا يتخيلوا باللي صافي مزيان دخل يعني عربي هو ديال الهجره وكذا غادي يكون داكشي مزيان وغادي يسهلنا المأموريه، ولكن القضيه صعبت. مهم نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وشكرا على التعاليق البناء اللي دائما كتخليوها لي في القناه ديالي شين ام ملاك والقناه الاحتياطيه فاتي الطبي. ما تنساوهاش دائما زوروني في القناه الثانيه الاحتياطيه باش تشجعوني وتدعموني، ودائما نجيب لكم الجديد عن بلجيكا وكل ما يخص بلجيكا. وانا كنقول لكم من هذا المنبر استودعكم في امان الله وبصحه جيده ان شاء الله. بسلامه.